Aptas Ayurveda Trust, reach Ayurveda to each. Celebrating its 10th anniversary presents Ayurgrama 3.0, third edition of national level Ayurveda contest with the theme Indriya Arogya, Swastha Indriya, Swastha India on behalf of Charaka Jayanti 2026. Organized by Aptas Ayurveda Trust, Karnataka. Supported and guided by National Commission for Indian System of Medicine. Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth. Prize for the contest is sponsored by Vaidya Chetan Upadhyaya, founder and managing director of Prana Vaidya Group of Hospitals, which has 9 hospitals across India. Sponsored by Vaidya Hari Krishna Panache, founder and managing director of SDP Ayurveda Putturu. Punarvasu 2.0, International Summit on Indriya Arogya. Theme: Harsha, Health Advocacy for Renaissance of Sensory Health through Ayurveda. On 29th and 30th August 2026, Saturday and Sunday at Shri Kshetra Dharmasthala, Karnataka. Be there, be the moment. Swastha Indriya, Swastha India. Register now. Work on you. Get up and make it work. Yo, if I could do it, then why can't you? Get up and make it work. Ain't no way that I'm sitting around. It's now or never, I'm picking it first. You can't tell me that I won't make it. Knew that I had this skill since birth. Grinding, came out the mud like Roddy. I had no body, I came from dirt. Still came fuck, I put in the work. Pinning a picture when I write lyrics. Don't call me a rapper, I'm really an artist. This weren't by chance or luck. I took one shot and I hit my target. I'm not even yet in my prime. I'm not at 100, yeah, I'm still charging. They don't wanna see me win, but I know in the end I'm winning regardless. Sleepless nights, I was up in the stew, up in the booth trying to make me a hit. Even when I was feeling low, man, I kept on going, I weren't gon' quit. I can't wait for the day that I make it. Next in line, man, I feel like a king. My time will come, I just gotta be patient. Keep on pushing and take these risks. I made racks off putting my pain on tracks. Grinding hard, trying to see more plaques. I've been going harder than ever, I don't have time to sit and relax. I've been putting in countless hours and still not near where I wanna be. त्वचेची काळजी, त्वचेची निगा कशी राखायची हे काही फार अवघड शास्त्र नाहीये, फार सोपे सोपे इलाज आहेत त्याला. एक तर
आपल्या शरीराची स्वच्छता राखल्या गेली पाहिजे. आहार पण आपला चांगला पाहिजे, कारण आहारापासूनच आपल्या शरीरातले वेगवेगळे अवयव तयार होत असतात. चिंता, तणाव याचा परिणाम देखील मनावर होत असतो. तणावरहित आयुष्य, आहार चांगला पाहिजे, हाय प्रोटीन डाएट पाहिजे आणि आपल्या शरीराची स्वच्छता, ह्या त्रिसूत्रीवर जरी लक्ष केंद्रित केलं तरी अनेक त्वचा विकार आपल्याला होणार नाहीत. त्यामुळे याच्यापुढे काळजी घ्या. ज्ञानेंद्रियांविषयी रुग्ण काही आपल्याकडे कंप्लेंट घेऊन येतात. त्यामध्ये डोळ्यांची आग होणे, डोळ्यांना लाल पडणे, डोळ्यातून पाणी येणे, कानाची आग होणे किंवा कानातून पाणी येणे, कान खाजणे, वारंवार सर्दीचा त्रास होणे, धुळीची ॲलर्जी होणे असे लक्षणं घेऊन रुग्ण येतात आपल्याकडे. रुग्णांनी स्वतःच्या दिनचर्येमध्ये याबद्दल काहीतरी बदल करायला हवेत, कारण या गोष्टींचे सगळे कारणं जी आहेत ती आपल्या दिनचर्येशी रिलेटेड असतात. थंड खातो, थंड गरम अति प्रमाणात होतं आणि विरुद्धाहार होतो. रुग्ण इयरबड्स टाकतात कानात आणि त्याच्यामुळं काय होतं, कर्णमळ हा आतमध्ये जातो आणि कान आणखीन दुखायला लागतो. बऱ्याचदा कानाचा पडदा पण त्यामुळे फाटतो. तर हे सगळं अवॉइड करण्याकरता आपण दिनचर्येत काही बदल करायला हवे आहेत, ज्यामध्ये पहिली गोष्ट इयरबड वापरू नये, रोजची रोज जिव्हार निर्लेखन करावं, त्यामुळे मुख आरोग्य राहतं, इन्फेक्शन्स होत नाहीत, जे की इन्फेक्शन्स कानापर्यंत जातात आपले मुखातले इन्फेक्शन्स. वारंवार सर्दी होऊ नये याकरता स्वतःच्या आहाराकडे लक्ष द्यावं. काही प्राणायाम करावेत रोज, जसे की अनुलोम विलोम, त्राटक, भ्रामरी. हे या प्राणायामांमुळे आपल्या ज्ञानेंद्रियांना बळ भेटतं. काही रसायन औषधांचं सेवनही आपण करू शकतो रोजच्या आयुष्यात, जसे की च्यवनप्राश झाले. साधारण जे रुग्ण येतात ते आहेत मोतीबिंदू किंवा ॲलर्जी असलेले, ॲलर्जीचा त्रास असलेले पेशंट किंवा काचबिंदूचे पेशंट किंवा पाठीमागचा जो पडदा ज्याला आपण रेटायना म्हणतो त्या पडद्याचा त्रास असणारे पेशंट येत असतात. तर प्रामुख्याने याच्यात मोतीबिंदूचे असतात. मोतीबिंदू आपण टाळू शकत नाही, पण त्याचे जे दुष्परिणाम आहेत ते आपण टाळू शकतो. ॲलर्जी तर आपण टाळणं अवघडच, कारण आपल्याला कशामुळे ॲलर्जी माहीत होणं ते अवघडच आहे. तर त्याचा वेळोवेळी उपचार करणं आवश्यक आहे. काचबिंदू एक असा डोळ्याचा आजार आहे की याच्यामध्ये एकदा नजर गेली की तुमची ती कायमस्वरूपी जाते. जसं की जेव्हा तुम्ही डॉक्टरकडे आलात, तुमच्याकडे काहीतरी अंतरावर बोटं मोजून एवढीच नजर आहे, तर म्हणजे उपचाराने ती तेवढीच राहील, ती त्याच्यापेक्षा वाढणार नाही. कारण काचबिंदूमध्ये आपल्या डोळ्यातलं प्रेशर, वजन वाढतं आणि त्याच्यामुळे पाठीमागचा जो पडदा त्याच्यामुळे आपल्याला दिसत असतं तो खराब होतो प्रेशरमुळे. आणि तो एकदा खराब झाला की आपण त्याला काहीही करू शकत नाही. त्यामुळं लवकर अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, लवकर निदान आणि लवकर उपचार हे त्यासाठी फार महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे काय ना, पाठीमागच्या पडद्यावरचे स्पेशली आपल्या इकडे मधुमेह, डायबिटीज खूप प्रमाणात, त्याच्यामध्ये पण डोळ्याच्या जर ती ब्लड शुगर आपण जर व्यवस्थित कंट्रोल नाही केली तर तो रेटायनासुद्धा खराब होऊ शकतो.
मृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शम्भं नायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि अनाय धीमहि गुणातीताय गुणानी एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि श्रीगणेशाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि सर्व विद्यार्थी म्हणजे उद्याचे नवे डॉक्टर कॉलेज लेवलवर या दोन्ही स्तरांवर यामध्ये नेमकं काय काय केलं जाईल यांचं रक्षण कसं करावं हे शिक्षण आपण देत आलं पाहिजे हा याचा मुख्य उद्देश आहे. Ayurgram, Indriya Arogya Abhiyan, a unique national initiative launched in the year of the upcoming Charak Jayanti, Teach Ayurveda to Each. Since its inception, the trust is working tirelessly to spread the principles of Ayurveda. सगळ्यात पहिल्यांदा की त्यानंतर सेकंड आपण पाहिलं की आफ्टर 7 PM palm region and sole region, pimple, boils and skin infection. Plan is going to be done. युक्त्या डिजिटल तंत्रज्ञानस्य उपयोगं करिष्यामि. ऑल ओव्हर इंडिया राबवला जातो. विद्यार्थी दशेमध्ये तुम्ही आहात तर प्रत्येक गोष्टीचा तुम्हाला महत्त्व समजावा. तर सर्वप्रथम सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सॅनिटरी डिपार्टमेंट Enlightening lecture. Your words have truly deepened our understanding of Indriyas as described in the Charak Samhita. We all know the reference, Shari Indriya Sarvatma Sayoge Dhari Jivita. All of these considerations are from the Charak Samhita. And what चक्षु म्हणजे डोळे आपल्याला दृष्टी प्रदान करण्यासाठी डोळे, त्याच्यानंतर श्रवण प्रयत्न करता. त्यानंतर प्रतिक्रिया म्हणजे काय तर तुम्ही एक्झाम देता त्यामध्ये जे आन्सर्स तुम्ही लिहिता. It is essential to ensure adequate sleep, eat a balanced Eyes. The eyes allow us to see colors, shapes and movements through the sense of vision. When under the sun, wear glasses with UV protection. Exposure to very bright light can damage the eyes. Take short breaks during meeting or when using the computer. This will lessen eye fatigue. Ears. The ears help us hear sounds and also maintain the body's balance. Avoid listening to loud music because our eardrum is thin and may get damaged easily. Use clean and soft clothes in cleaning the outer part of our ears. Nose. The nose detects different smells and also supports our sense of taste. Do not put any objective, especially sharp and pointed ones, inside your nose. Clean your nose with soft and clean clothes. Tongue. The tongue identifies different tastes such as sweet, sour, salty and bitter. Avoid eating very hot food that may burn your tongue. Brush your teeth and clean your tongue daily using tongue cleaner. Skin. The skin helps us feel touch, pressure, pain, heat and cold, protecting us from harm. Moisturize your skin by using lotion. Protect your skin from the harmful rays of the sun by using moisturizer. Moisturize your skin by using lotion. Protect your skin
skin from the harmful rays of the sun by using moisturizer. तुमचा होल पॉईंट तोच आहे की आम्ही सोशल मीडियाच्या अगेन्स्टच नाही. सोशल मीडिया नसेल तर आपल्याला जे अर्जंट लेक्चर्स असतात इकडे किंवा काय असेल इव्हेंट आहे आपल्याला, तर ते जर आपल्याला ग्रुप नसतील तर ते आपल्याला कसं कळेल, हा माझा पहिला क्वेश्चन आहे. त्यानंतर आपण बघतो इंद्रियांवर सोशल मीडियाचा काय इफेक्ट होतो तो बोलायची बाब आहे. फॉर द रेस्ट ऑफ युअर लाईफ होऊ शकतो. स्क्रोलिंग आणि वाजेपर्यंत सगळे झोपी जायचे. ठीक आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचंय, आपण त्रिफला ग्रुप घेतलं आणि हा आय वॉश कप आहे. आय वॉश कप म्हणून जर तुम्ही नेटवर टाकलं तर फ्लिपकार्ट, मिशो, तुम्ही डायरेक्टली असं हे पण करू शकता, डोळे धुवू शकता किंवा आय वॉश कप मध्ये त्रिफला जेल टाकून डोळे धुवू शकता. त्याच्याने आय वॉश होऊन जाईल. पण मला स्पेसिफिक नेचर पण तुम्हाला दाखवायचं आहे. नाही करायचं. ओके. The eye, it has 3 layers. First part of the Sunglasses to prevent any harm to the eyes directly. सेन्स ऑर्गन ज्ञानेंद्रिय योग प्राणायाम या विषयावर अभ्यास करत आहोत. मानसिकतेची स्थिरता कमी होऊन जाऊन तुम्ही मन शांत होऊन जातो. काही ताटक क्रियाचे प्राणायाम करताना एक ऐकू येत नाही काही. आता ज्यांना ऐकू येतं म्हणजे ते डुप्लिकेट करतात 100%. तर कानामध्ये तुमचे पूर्ण असे सुट्टे असतील, असे जॉईन नको सुट्टे ठेवा. असे सुट्टे बोट तुमचे सुट्टे असतील. तुम्हाला नाकाने श्वास घ्यायचा आहे आणि जीभ बाहेर काढायची आहे. हा आणि तो आवाज करायचा सिंहासारखा. त्याचा सिंहावरच आतमध्ये जातो. वाटेल की काहीतरी वेगळंच चाललंय. फॉर ट्रुली रेज्युनेटिंग सेशन. और हमारे हेल्दी होने से आगे जाकर देश को भी इसी बात का कंट्रीब्यूशन होगा. तो उसी को रिप्रेजेंट करते हुए वी हैव मेड दिस पर्सन सिटिंग हियर जो कि ध्यान और मेडिटेशन कर रहे हैं और उनके पीछे अशोक चक्र बना है टू शो द रिलेशन बिटवीन एन इंडिविजुअल अँड आवर कंट्री. अँड वी हॅव रिप्रेझेंटेड एका मनुष्याच्या जीवनामध्ये चांगले आणि स्वस्त इंद्रिय असल्यावर काय काय बेनिफिट्स आहेत ते सांगितले आहे. जसं आपण चक्षुरेंद्रियाबद्दल सांगितलं आहे, घ्राण इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, रसन इंद्रिय आणि श्रोत इंद्रियाबद्दल सांगितलं आहे. त्याच्यासोबत हेल्दी लाईफस्टाईल आणि योगाचा आपल्या जीवनात फॉर द पोस्टल वॉल स्वस्थ इंडिया अँड स्वस्थ इंडिया वी हॅव रिप्रेझेंटेड थ्रू दिस. पंचज्ञानेंद्रिय आर चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय अँड रसनेंद्रिय. So we have just told about good and bad habits. दाखवलंय पंचज्ञानेंद्रिय निरोगी ठेवण्यासाठी आपण काय काय करू शकतो. त्याच्यानंतर रोग अटॅक्स इंद्रियस इम्पॅक्ट हा दोष आपली अग्नी आणि धातूच्या पोस्टरची जी कन्सेप्ट आहे ती स्वस्त ट्रीज ऑफ इंद्रिया. जसे की ट्रीजचे इंद्रिया दाखवले आहे. दोष कनेक्शन सिस्टम आणि वरती एक स्लोगन दिलेलं आहे, स्वस्थ इंद्रियम स्वस्तम आरोग्यम, स्वस्तम आरोग्यम सुखमयम भारत. त्यानंतर हे कर्म यूज करायचे आणि जर का इंद्रियानी स्वस्त आणि भारत स्वस्त आणि प्रॉब्लेम आहे. आणि इंडियामध्ये जवळपास फॅक्ट असं आहे की 63 मिलियन इंडियन्सला हा प्रॉब्लेम आहे. तर असे सर्व विद्यार्थी our slogan is nurture your fight.
watch the nation thrive, which ultimately suggests that the nation is a clear and capable individual. Nurture every friend, every life. म्हणजेच आपण आपल्या फ्रेंड्सचं जे पालन-पोषण केलं, ही इंडिया पहिली हेल्दी फ्रेंड्स. Maintain physical as well as mental well-being. Our nation will be well. जर आपण पाचही गोष्टी जर रक्षण केले तर त्याच्यामध्ये आपले स्वस्थ इंद्रियम स्वस्थम आरोग्यम स्वस्थम आरोग्यम सुखमयम भारत. इट मीन्स ऑर्गन्स आपले सेन्स ऑर्गन्स इंद्रिय यांच्या आरोग्याचं importance of healthy eyes, ears, and my dear friends, myself Kanaya Santosh Yare, and my slogan is स्वस्थ इंद्रिय निरोगी. आपण जीवनाचा अनुभव घेतला ना, हा ह्या हाडाला प्रेशराईज करतो. सायनसेस आहे डोळ्याच्या साईडनी इथला हा इथला मॅक्झिलरी सायनसेसचा पार्ट दोन आणि मॅक्झिलरी सायनस हा सगळ्यात मोठा सायनस आहे. सगळ्यात जास्त कफ तिथे साठतो. तिथल्या कफाचं वेळेला होऊन नाकात येऊन आपल्याला सायनसेस मोकळे झाल्यासारखी वाटतात. हा जो नॅझल सेप्टम आहे म्हणजे मधलं जे हाड आहे नाकाचं, इथून साईडनी मी 2 ड्रॉप टाकणार आहे. 1 and this is the 2 and same ह्या नॅझल सेप्टमला 1 दाखवला. पण एक अंदाज येऊ शकतो आपल्याला की हा जो हरिद्रा वापरलाय त्याला काही त्रास नाही, पण त्रिफळा हरिद्राने तरी पण जर पोल्युशन किंवा इन्फेक्टेड असेल कानातून तर तो व्यक्तीने जरी हे चूर्ण वापरले आणि रेग्युलर बेसिसवर जरी कर्णधुपण वगैरे केलं रात्री
Dear, who do you hold? It is our pleasure to present your e-poster. The nose is one of the foreign animals. It is responsible for the perception of smell and it is also plays an essential role in Jnana. As outlined in the classical text Charak Samhita, Gandha Jnana is formally defined as the Germ and harmful particles. It also warms. The Martian aspect. It is a Vedic therapy where 1 or 2 drops of medicated oil or ghee are poured into each nostril to improve nasal function and breathing. Avoid vague dharana. Always wear a mask in polluted areas. फर्स्ट ऑफ ऑल आम्ही एक पार्टिसिपंट बसवून देणार. नंतर त्याला सिक्वेन्शियली आम्ही 10 द्रव्य कलेक्ट केलेले एक एकाचा वाचताना Sometimes we're not ourselves. There's no one I can turn to. And I know all the feelings that we shared are in the past. And I know your relationships are never meant to last. And I'll take some time, but I'll be alright. Because it performs 2 important functions simultaneously. The structure, functions, and clinical aspects of the ear, balance, and emotional well-being. According to Ayurveda, the ear वेदना तयार होतात. नंतर एक मुळे येते. आपल्याला नेहमी सगळ्यात एकमेकांना It is a traditional identity where medicated oil is used and pretended in the successful conclusion of this great activity. थोडक्यात जर स्किनचे किंवा त्वचा रोग झाले तर त्यांची ट्रीटमेंट आपल्याला कशी करायची आहे किंवा स्वास्थ्य बिघडलेलं दिसून येत आहे. मॉडर्न नुसार जर कोरिलेट केलं तर आपण कोरिलेशन करू शकतोय आणि कंटेन्स ब्लड कॅपिलरीज. हा जो लेअर हा जो स्किनचा लेअर आहे हा काय करतोय मसल्सला मॉडर्न नुसार ॲडिपोज या लेअर बरोबर किंवा फॅट बरोबर आपण त्याचं कोरिलेशन हा लेअर स्किनचा सांगितलेला आहे आणि या sleepiness, I ignored all the symptoms until this happened. My indriya कुछ पाने की हो आस पास कोई नरमा हो जो खास खास. रिझल्ट जो येतो आमचा डिक्लेअर होईल. ठीक आहे. आणि सगळ्यांनी खूपच छान रील्स केलेले आहेत ज्या तुमच्या आम्ही योगाच्या वेळेस. Epidermis has total 5 layers.
stratum corneum, stratum lucidum. Melanocytes produce melanin. Langerhans cells are the immune cells which easily get affected by UV rays, and Merkel cells responsible for the total thickness of dermis. Now comes the most deeper hypodermic layer, which is composed of connective tissue and adipose tissue. It is subcutaneous. Healthy skin is a reflection of healthy body, mind and soul. I would like to conclude by saying a renowned quote. Prevention is always better than cure. I will explore several key practices and their specific effects. First, the स्नान. दीपन उष्ण आयुष्य स्नानमृजा प्रदम पंडुमल श्रमस्वद through increased appetite, heat excessive from the body through sweat force is being obstructed and sent back to the origin. Because of bad sleep, your concentration rate reduced. There occur difficulty in processing sound. On the behalf of this organizing committee. The divine physics. नेक्स्ट क्वेश्चन होता की डू यू परफॉर्म जीवन निर्णयता 16.6% पीपल्स होते आणि पोस्ट सर्वेमध्ये आपल्याला केली त्यांच्यामध्ये इन्क्रीज 30.6. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे की तुम्हाला वाहनांच्या हॉर्नचा आवाजाचा त्रास होतो का? व्हायला पाहिजे रे आवाजाचा. निष्काळजीपणामुळे इंग्लंडवर झालेले उठ ना रे, तुला कॉलेजला जायचंय. हे राज, अरे माकडे उठ रे, किती वेळ सांगू तुला. अशाच प्रकारे आपल्या पेपरद्वारे जगण्यासाठी सुरुवात करतात. घेऊन नाही आवडत गते चिप्स आणि कोला कुठं मी तुमचा आवाज येत नाहीये. ती कमी होऊ शकते. म्युझिक एन्जॉय कर, त्याला हार्मफुल बनवू नकोस. सनस्क्रीन वगैरे सगळं मोह माया असतं बाई. मी तुझ्या संपूर्ण शरीराची रक्षा करते. मी काय तू हेडफोनचा व्हॉल्यूम इतका मोठा करतोस की मला असं वाटतं अरिजित सिंगच माझा कॉन्सर्ट करत आहे. तू ज्याची भेणे सुरूच आहे. मी माझा स्पर्श तुला जाणवतोय ना की त्वचा आहे. मी तुझ्या शरीराची सिक्युरिटी गार्ड आहे, पण सिक्युरिटी गार्डलाही थोडी काळजी, स्वच्छता आणि विश्रांती. रंगीबिरंगी फ्रूट्स आणि व्हेजिटेबल्स खा, भरपूर पाणी पी व दिवसातून 2 वेळेस दात घास. त्याचबरोबर जिव्हा निलेखन, कवर, गंडूश हे रोजच्या दिनचर्याचे महत्त्व अँड मेंटल क्लॅरिटी. अनुलोम विलोम. अनुलोम विलोम is a breathing exercise where you inhale and exhale through alternate nostrils. It improves lung function and balances the body's energy. आणि एवढी हेल्थी निरोगी आणि स्वस्थ आयुष्य जग. मी वचन देतो, मी माझ्या पंचनेत्यांची काळजी घेतो. आपले इंद्रिय हे निसर्गाने दिलेले अमूल्य भेट आहे. एकदा यांना जर हानी झाली तर काही इंद्रिय या ठिकाणी 2 प्रकारचे असतात. ज्यावेळेस इंद्रियाचं दृष्टी होते ती वेगळी चिकित्सा,
ज्यावेळेस आपल्याला प्रिव्हेंटिव्ह आयुर्वेदाने A very warm good morning to you all. It is indeed an honor to share my overview during this valedictory function. हॅलो बाबू, झोपलीस का? आय लव्ह यू बाबू. सुबह 4:45 बजे. हर कन्या क्रोधक खदिर करंजक कुबाधिकम प्रातुर्भुक्त्वा च मृत्वक्रम कषाय कटुतिक्तक. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास. Get ready. I'm a king, but I far from a saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I made my mama proud and they make your heads ring. Father, forgive me, I can't forgive them. You know my history, you know what I did. A few moments later. The alarm rang, but instead of waking to life, I woke up to my phone. Bright screen, connected to the Bluetooth but disconnected from my own senses. With the loud music, every scroll exhausted my chakshurendriya. My eyes needed rest. I gave them reels. Tempting food videos make me crave junk. Before I knew it, I was not only feeding my stomach, but my ear, eyes and mind with everything except what they truly needed. Days passed. My indriyas started suffering. मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ. The glow disappeared and the dark circle stayed. The loud music ended, but the ringing stayed. No more excuses. This time I made a choice. I choose Ayurveda Dinacharya to protect my Panchendriya. Now my morning begins with the peace of Brahma Muhurtam. I begin with the Danta Dhavan. After that I do Kaval. Kaval is oil pulling to cleanse and nourish my Rasanendriya. Then I apply Anjan to care for my Chakshurendriya, keeping my eyes clean, comfortable and refreshed, while helping reduce cough. Then comes Abhyanga. I begin with Karna Abhyanga to nourish and protect my Kshotrendriya. Then I massage my face and body to nourish my skin and keep it healthy. It delays aging, remove roughness of skin. After that I practice Anulom Vilom and Bhramari. Then calm my mind through meditation.
refreshing bath, my morning dincharya completed. The greatest wealth is not what we own, it's the senses through which we experience life. Protect them. जो प्रोग्रामचा उद्देश आहे प्रत्येकाने सक्सेसफुल कन्क्लुजन ऑफ इंद्रिय आरोग्य सप्ताह पण प्लॅन केलं की ज्यांनी पार्टिसिपेट